जीसस। फिर तो पास्टर अमृतपाल तुहाडे सारे नाल रूबरू होण लगे हैं। अज फिर तो आपां गलबात करांगे बाइबल के एक विषय तो। सो बहुत ज़रूरी बाइबल का एक विषय है। बाइबल दीयां बहुत सारियां ऐसी ज़रूरी गल्लां ने जिन्हां नूं असीं पढ़दे होए भी असीं उन्हां नूं भुल जाने आ या फिर उन्हां नूं असीं निगलैक्ट करदे आ, उन्हां नूं असीं ले साइड कर दिंदे आ। अज दा जो अपना विषय है कि बाइबल दे पुनरुत्थान, दी रेजूरैक्शनस ऑफ बाइबल दे पुनरुत्थान की अज आपां गलबात करांगे। बाइबल दे विच कुछ रिस्टोरेशनस टू लाइफ होए ने जो मुर्दियां विचों जिलाए गए ने, और कुछ होए ने रेजूरैक्शनस। इन्हां दोवां दे विच एक फ़र्क है कि जो रेजूरैक्शन आ, रेजूरैक्शन तो बाद बंदा दोबारा मरदा नहीं है, लेकिन जो रिस्टोरेशन टू लाइफ आ, जो मुर्दियां विचों जिंदा होया, फॉर एन एग्जाम्पल जिस तरह के लाजर नूं जिंदा किया गया, लाजर जिंदा होने तो बाद फिर दोबारा उन्हें मौत प्राप्त की। लेकिन जो रेजूरैक्शन आ लाइक प्रभु यीशु मसीह, सो वो दोबारा मरदे नहीं है। सो अज का अपना यही विषय आप देखांगे कि पवित्र ग्रंथ बाइबल दे विच जो 7 पुनरुत्थान सी, असीं उहदे बारे असीं पढ़दे हैं। कुछ इहदे च जो विषय वो एस्कटोलॉजिकल आ कि आने वाले भविख दीयां जो गल्लां ने, उहदा एक विषय है। तो असीं शुरू करांगे। जो पहली चीज़ आ, यूहन्ना दी इंजील 5 अध्याय उहदी 28 और 29 दे विच इस बारे लिखिया गया कि यीशु मसीह ने हर एक दे पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की। सो जदों असीं पवित्र ग्रंथ बाइबल दे विचों जदों इस आयत नूं पढ़दे हां तो सानूं पता लगदा कि प्रभु ने खुद ही इस चीज़ बारे बोलिया सी कि पुनरुत्थान की है, मुर्दियां विचों जी उठना की है। प्रभु ने इस बारे एक्सप्लेन कीता सी। सो जो मौत आ, मौत हर एक लिए निश्चित आ, हर एक इंसान के उपर मौत आनी आ। जो इस दुनिया के विच आया उहदे उपर मौत आनी है। सिर्फ इक्को एक प्रभु यीशु मसीह हन जिन्हां ने मौत नूं हराया और जिंदा हो गए, और तीसरे दिन जिंदा होने तो बाद वो आसमान नूं चले गए। सो बाइबल दे विचों जिस तरह असीं पढ़ रहे हैं, सो हुण आपां गलबात कीती सी रिस्टोरेशन लाइफ एंड रेजूरैक्शन, कि एक पुनरुत्थान आ, एक मुर्दियां विचों जी उठना। इन्हां दोनों चीज़ों के विच फर्क है। पवित्र ग्रंथ बाइबल दे विच जो रिस्टोरेशन टू लाइफ आ, उहनूं अज आपां नाम देवांगे जीवन वापसी। सो वो पुनरुत्थान नहीं है, ये जीवन वापसी आ। लाइफ दे विच जो बंदा मर गया सी वो दोबारा वापस आया। सो 8 मुर्दियां का जिक्र होया बाइबल दे विच। जो 8 लोग मर गए सन वो दोबारा फिर जिंदगी उन्होंने प्राप्त की, उहदे बारे आपां देखांगे। ये अपना दूसरा पॉइंट आ। नंबर 1, एलिया द्वारा एक लड़का जिंदा किया गया। पहले राजा की किताब 17 अध्याय और उहदी 22 आयत दे विच। नंबर 2, अलीशा द्वारा एक लड़का जिंदा किया गया। दूसरा राजा 4 अध्याय उहदी 34 और 35 आयत दे विच देखते हैं। फिर अलीशा दियां हड्डियां दे द्वारा एक इंसान जिंदा होया। दूसरा राजा 13 अध्याय 20 और 21 आयत दे विच। नंबर 4 दे विच आपां देखते हैं नाइन विधवा का बेटा, लूका दी इंजील 7 अध्याय और उहदी 14 और 15 आयत। नंबर 5, जैरुस दी धी, लूका दी इंजील 8 अध्याय 52 तो लैके 56 तक। फिर असीं देखते हैं लाजर, नंबर 6, यूहन्ना दी इंजील 11 अध्याय दे विच। फिर असीं देखते हैं पतरस दोबारा तबीथा और दोरकस जो सी, उहदा नाम 2 नाम सी, तबीथा और दोरकस। रसूलां दे करतब 9 अध्याय उहदी 40 आयत दे विच असीं देखते हैं। फिर नंबर 8, पौलस द्वारा यूतखुस नामे, जदों वो रात नूं प्रार्थना कर रहे सन। रसूलां दे करतब 20 अध्याय उहदी 9 तो लैके 11 तक जदों आपां इस चीज़ नूं पढ़दे हां कि यूतखुस नाम का बंदा उपरों डिग्गिया सी। सो बाइबल दे विच लगभग 8 मुर्दियां का जिक्र किया गया कि जो रिस्टोरेशन टू लाइफ, जिन्हां दा जीवन वापस आ गया सी। वो रेजूरैक्शन नहीं सी जिस तरह प्रभु यीशु मसीह मुर्दियां विचों जी उठे, वो नहीं सी, जीवन वापसी सी। सो प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैनूं थोड़ा गलत भी नहीं समझना, ध्यान नाल इस चीज़ नूं समझना है। ज़्यादा उलझन चीज़ इस विच नहीं है, ये बिल्कुल क्लीयर एंड साफ आ। कई बार असीं उलझ जाने कि व्हाट इज़ रिस्टोरेशन टू लाइफ एंड व्हाट इज़ रेजूरैक्शन। प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग अबाउट। सो ये बारे कुछ गलत नहीं असीं सोचना। सो एक है मुर्दियां विचों जी उठना, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह जी उठे, दैट्स कॉल्ड, इनू कहा जाता रेजूरैक्शन। एक है जिस तरह बाइबल के 8 मुर्दे जिंदा होए, रिस्टोरेशन टू लाइफ। ਇਹਦਾ मतलब है कि जो बंदा मर गया सी वो जिंदा तो जरूर होया, पर दोबारा फिर वो मौत नूं प्राप्त होएगा, दोबारा फिर वो मरेगा।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ 2 ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 7 ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 1, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 16 ਦੇ ਆਏ 21 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, 17 ਦੇ ਆਏ 22 ਔਰ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ, 20 ਦੇ ਆਏ ਉਹਦੀ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 7 ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ ਬਾਰੇ। ਨੰਬਰ 1, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਟੋਕਨ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ, ਟੋਕਨ ਰੈਜ਼ੂਰੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਜੇ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 27 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 51 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 53 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਲਿਸਨ ਮੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਵਚਨ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜੇ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੱਤੀ 27 ਦੀ 51 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 53 ਤੱਕ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਸਨ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ? ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਰਾਂ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਧ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ, ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੋਕਨ ਰੈਜ਼ੂਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ। ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, 23 ਅਧਿਆਏ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਮੂਨਾ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਦੇ ਪਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪਣੀ ਹਾੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੂਲਾ ਜਾਜਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਲਾਵੇ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਲੇ ਦਾ ਹਿਲਾਉਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਕਨ, ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੱਕ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸੀ ਨੰਬਰ 2 ਟੋਕਨ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ। ਨੰਬਰ 3 ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 15 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 51 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 53 ਤੱਕ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਥਸੁਲਨੀਕੀਆ 4 ਦੀ 13 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ, ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ, ਦਇਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਚੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਚੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇਖੇਗੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਪੜਾਅ। ਲਿਸਨ ਮੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਪਲੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਦਇਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦਇਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਪਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਧ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਇਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆਉਣਗੇ ਅੱਧ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਔਰ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਜਦੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੀਸਰਾ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ।
ਨੰਬਰ 3, ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆ 12 ਦੀ 12 ਔਰ 13, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦ ਥਰਡ ਰੈਜ਼ੂਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੰਬਰ 4। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ 2 ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ। ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਉਠਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬੂਲੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਕਲੇਸ਼ ਟਾਈਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਮਰਡਰਡ, ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਲਿਖਿਆ 2 ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 11 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਡਿਟੇਲਡ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਊਟਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ। ਮਹਾਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 7 ਦੀ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 13 ਅਧਿਆਏ 15 ਐਤ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਜੋ ਨੰਬਰ 5 ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ, ਜੋ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਉਸ ਟ੍ਰਿਬੂਲੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ 1000 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਨੰਬਰ 5। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ। ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ। ਯਸਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 26 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ 19 ਐਤ ਤੋਂ, ਦੈਨੀਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਅਧਿਆਏ 1 ਔਰ 2। ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 29 ਐਤ ਤੋਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20 ਅਧਿਆਏ 5 ਔਰ 6 ਤੱਕ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸਰਾਏਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਤ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਨੰਬਰ 6 ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ। ਨੰਬਰ 7 ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ 1000 ਸਾਲ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20 ਅਧਿਆਏ 3 ਔਰ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ, ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬੂਲੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ, ਮਹਾਂਕਲੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਆਏਗਾ 1000 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਤਯੁਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਈਟ ਥਰੋਨ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਿੱਟਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ 7 ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੀ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ
ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5 ਦੀ 28 ਔਰ 29 ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ, ਉਹ ਰੈਜ਼ੂਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ 8 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਆਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 7 ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟੋਕਨ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਔਰ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੱਤੇ। ਨੰਬਰ 3 ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਉਠਾਈ ਜਾਏਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। 2 ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ। ਨੰਬਰ 7 ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜੋ 7 ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ ਸਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਬਰਕਤ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਈ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।